प्रभु को नाम धन्यवाद करे से आमको ये चतुर्थ दिवस रे आकर्षण कर निकट में प्रार्थना करने से प्रभुंर गौरव करने सहित ये सुजोग ईश्वर निकट में धन्यवाद आपण मान समस्त को मोर प्रभु जीशु नाम नमस्कार जनाए। आम प्राय 3 दिन धरी आम प्रार्थना करुचु, प्रार्थना उपर संवाद भी शुणुचु। जितेबाला मोर ये आज दिन मु सबुदिन भावे जे मु जहाँ भी प्रस्तुत होता है कहीं ना कहीं ताकू टच करि थांती। मु भाविली मो बेलू आ किसी नथिबो सब सरीजीव। एबे भी पालक बाबू किसी फास्ट दिन में कहू कहू कहीदेले, एबे भी किसी कहीदेले। तेणुक आम सबुदिन प्रार्थना संबंधी आम किसी ना किसी विषय शुणुचु। तेबे आज जिते मु गतकाली रात्रि प्रार्थना करुली, प्रभु मते से चिंता दियो जे क्यों विषय आम प्रार्थना करूँ, क्यों विषय प्रार्थना करने विषय कहबी। मो मनरे एक छोट चिंता आसला। अनेक समय प्रार्थना सभा हुए, प्रेयर सेमिनार हुए, प्रेयर कॉन्फ्रेंस हुए, प्रेयर मीटिंग हुए, किंतु प्रार्थना बहुत अल्प थी। अनेक स्थान रे मु मध्य जोग देइछि प्रेयर कॉन्फ्रेंस 2 दिन, किंतु मु निजे हिसाब करिथाए 2 दिन भितर मात्र अध घंटे रु घंटाटे प्रार्थना हेतिबो। आमे समस्ते गुरुवार प्रार्थना सभा को जाऊ, सोमवार प्रार्थना सभा को जाऊ, आज मध्य प्रार्थना सभा को आसु। मु जानेनी हुए तो ताहा हमर सिस्टम पड़ी, किंतु जत आमे प्रार्थना करने को आसु आमे चेष्टा करवा अधिक संख्यार प्रार्थना करवा। आ जतले मु से विषय केवल प्रार्थनार केते गोटे चिंता पाइली से विषय मो मन को आसला जे प्रभु जीशु केते समय प्रार्थना करुथिले, प्रभु जीशु किपरि प्रार्थना करुथिले। आज आमे जो प्रार्थना करुचु काहाकू आमे आदर्श करुचु, काहाकू आमे फॉलो करुचु। आमे सब बेले किछि ना किछि आमे प्रथम दिन रो जेपरि पालक बाबू कहले, तापरे राजा भाई कहले, तापरे हमर रंजित भाई कहले, समस्तंकर जीवन रो किछि ना किछि विषय कहले आमे एई प्रकार भाबरे प्रार्थना करबा। तबे आज जेतल मु से भाबिले जे आमे जीशु को फॉलो करबा, काहे ना हमर प्रेयर मॉडल होउचंती जीशु। तबे आमे आज जो प्रार्थना करबा, आज आमे की परि प्रार्थना करबा एवं बाइबल रे अनेक जण प्रार्थना करिसंती, समस्तंकर उत्तर आसीछि, भिन्न भिन्न भाबरे उत्तर आसीछि। आ प्रभु जीशु काहाकू कहिसंती जाओ तुमर विश्वास अनुसार से सब घटिला। कहा काहाकू कहार विश्वास न देखिकी से स्थान छाड़िकी आसीचंती। तबे एई प्रकार भाबरे प्रभु जीशु शिक्षा दियंती, ए प्रकार मध्य कहंती जे क्लांत न होइकी प्रार्थना करो। पुणी वाक्य हमको कहे जे निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना करिया पे एक निर्दिष्ट समय नाही, किंतु प्रभु जीशु जते प्रार्थना करुथिले वाक्यर लेखा अछि सारा रात्रि प्रार्थना करुथिले। सकाळ हबा पूर्वरु पहांतिया थाउ थाउ से जाइके प्रार्थना करुथिले। तबे आमे गोटे विषय पर ध्यान करिबा, आ जहा कि प्रभु जीशु तांकर शिष्य मानकु कहउछंती मैथ्यू 7 पर्व 7 पद प्रथम धाड़ी से स्थान रे लेखा अछि जे माग सेतिरे तुम मानकु दिया जीव। आज जदि ए स्थान जते जण पेरेंट्स बसिछंती, जदि तांको पिला मानकु कहिबे जे तू कोन मागुछु मागे, संगे संगे से पिलार अनेक गुड़ा लिस्ट बाहर से जोड़ा भाभी नथिबो से जिनस मध्य से मागी पकेइबो। आमको वाक्य सबुबले केते जण अछंती एई सब पद गुडी को नेकी पूरा दाबी करंती, प्रभु तुम्हें कहिच माग तुमको दिया जीव, मु एई विषय मागुची। किंतु से जानती नहीं जे से जो मागुछंती ठीक विषय मागंती ना भूल विषय मागंती, ना ताहांकर इच्छा अनुसार मागुछंती, ना निजर इच्छा को पूरण करिया पे मागुछंती। अनेक विषय अछि, किंतु गोटे पद को धरिछंती माग दिया जीव। आ से गोटे पद को नेकी किए केते प्रकार भाव प्रार्थना करुछंती।
ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଗ, ଯେପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ମାଗ ଦିଆଯିବ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆର ସେ ଯାହା ତା ପାଟିକୁ ଆସିଲା ମାଗି ଚାଲିଲା। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ହେଉ, ମାଣ୍ଡଳିକ ହେଉ ବା କଟେଜ ଫେୟାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଖକୁ ଯାହା ଆସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଛି ତାହା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ, ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତୁମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ, ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ, କ'ଣ ମାଗୁଛ ତୁମେ ଜାଣୁନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ, କେଉଁ ବିଷୟ ମାଗିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆଜି ଥାଆନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ ଥାଆନ୍ତା? ତେବେ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେମାନେ ଶିଖିଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାର କେତେଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ମାଗିଲେ ଆମେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ତିନି ଭାବରେ ଆଉ କଣ୍ଡିସନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେସବୁ ବିଷୟ କହିବି। ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା ମାର୍କ 10 ପର୍ବ 46ରୁ 52, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣଙ୍କର ନିବେଦନ। ପରେ ସେମାନେ ଜିରିହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ସମୂହ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସହିତ ଜିରିହରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଟିମାୟର ପୁତ୍ର ବାଟିମୟ ନାମକ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିଲା। ସେ ଯେ ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁ, ଏହା ଶୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅନେକ ତାହାକୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଡାକ। ସେମାନେ ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଉଠ, ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ତାହାକୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ପଥରେ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ, ଯେ ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାନରେ ବାଜିଲା। ଯଦିବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରୁ ଡାକନ୍ତି। ଆପଣ ଜୋରସେ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧୀରେ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୌନ ହୋଇକି ଡାକନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବା ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହୁଏତ କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ? କେହି କେହି ହୁଏତ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରିକି ଡାକିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ, ବା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବା ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବା ହାତ ଟେକିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଦିନ ଏହି ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତେବେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ଦେଖିପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ
କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଥାଏ ବୋଲି ହୁଏତ କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀର, ଆମେ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣିବେ। ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଜିବ। ଯଦି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ନାହିଁ ମୋତେ ଯିବି, ଯଦି ନ ଯିବି ସପ୍ତାହ ସାରା କେହି ନ ଦେଖିବେ, ହୁଏତ କହିବେ ସପ୍ତାହ ସାରା ହେଲା ଆସିଲନି, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ ବା ମୁଁ ଯଦି ଆସୁଥିବା, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଡାକିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମେ ପାଇବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 1 ପର୍ବ 1-18 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ୁନି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ହାନ୍ନାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାନ୍ନା ଆଉ ପନିନା ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ଇଲିକାନା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛି ପନିନା, କିନ୍ତୁ ହାନ୍ନାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପନିନାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗର୍ଭାଶୟ ରୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ତାହାର ସପତ୍ନୀ ତାହାର ରୋଷ ଜନ୍ମାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ କରେ। ହାନ୍ନାଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ ପରମେଶ୍ୱର ରୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ କୋହ ଡାକିକି। ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରୁ କୋହ ଆସୁଥିବ, ତାଙ୍କ ଲୁହ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉନି, କେବଳ ଓଠ ଥରୁଛି। ଏତେ ମାନେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଏତେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓଠ ଥରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଥରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଲି ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେତେ କାଳ ମତ ହୋଇଥିବ। 14 ପଦରେ ତୁମ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର କର। ଏଥିରେ ହାନ୍ନା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କରିନି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନା ଢାଳୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା କହିଲେ, ତାପରେ ଏଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା? ତାହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ମନର କୋହ ଢାଳି ଢାଳିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ କରିଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଖୋଲିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରକାରର ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତର ସହିତ, ସେଦିନ ସେଇ ବାଟିମା ଅନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହାନ୍ନାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟର କୋହ ଢାଳିକି, ମନର ବେଦନା ଢାଳିକି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ଏ ପରିହାସରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରିବା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଏବଂ ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3:1-10 ପଦରେ ଅଛି, ଯାହାକି ସଲୋମନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଉଛି। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଜଣ ମାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟର ବେଦନା ଢାଳିକି, ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାହା ଆମ ନିଜର ଭାବିକି ଯଦି ଆମେ ବେଦନା ଢାଳିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା,
ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ଶୁଣିକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ନିଜ ଘର ଲୋକରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିଥିବ, ରୋଗ ଆସିଥିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିଥିବ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ପୁରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବସୁ ବସୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଲୁହ ନଥିବ, ହୃଦୟରେ ବୋଝ ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ବୋଝର ସହିତ, ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ସହିତ। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହା ମୋ ନିଜର ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଭାବେ ଏହା ମୋ ନିଜର ସମସ୍ୟା, ଏହା ମୋ ନିଜ ଘରର ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଆପଣ କ୍ରନ୍ଦନଯୁକ୍ତ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯାହାକି ବାଇବେଲ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ନ ଶୁଣିକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ତାର ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିକି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାକୁ ମାନତ ଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ତେବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସଲୋମନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରଥମେ 3 ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସଲୋମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। କେବଳ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। ସଲୋମନ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର, ଦାଉଦ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଧି ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟ କରିବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ମାନିବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ମାନୁଥିଲେ। ତେବେ ସିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଚରଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାଗୁଛ? ତେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତେବେ ସଲୋମନକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଆଗଲା, ତାହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମନେ ରଖୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜ ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ବି କରିବା ତାହା ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେବ। କାହିଁକିନା ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:22 ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁ ସେହି ସବୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 7 ପଢ଼ିଲି, ମାଗ ସେଥିରେ ଦିଆଯିବ, ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ମନେ ରଖିଦେଉନୁ, ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଦାବି କରିକି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ମାଗ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଗ ଦିଆଯିବ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ତାହାକୁ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି, କଣ୍ଡିସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ? ଯାହା ଯାହା ମାଗୁ, ମାଗ ଦିଆଯିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁ ସେହି ସବୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥାଉ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗି ଚାଲିଛି, ତେବେ ହୁଏତ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଳନ କର ଫାଷ୍ଟ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଫାଷ୍ଟ କର। କାରଣ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପାଇଲେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରନ୍ଦନଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହାନାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଉତ୍ତର। ତୃତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହେ। ଏବଂ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନା, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5:14 ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ତ ସହଜ ସମସ୍ତେ ଘୋଷି ଦେଇଛୁ ମାଗ ଦିଆଯିବ,
କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ମାଗିବା, ମାଗିବା ପାଇଁ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିନାହୁଁ। ଆମେ ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲାବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିପରି ଶୁଣିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବୁ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଥିବୁ। କାହିଁକିନା ମୋର ମନ ଅଛି ଗତ ଥରକ ଏଇ ତ୍ରୈମାସିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଶୁଣିବା ଜୀବର ଆଉ କେତେଟା ବାଧା ସବୁ ଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଶୁଣାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ତାହା ନୁହେଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ରିଜନ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାର ରିଜନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଗତ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ କହେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କ୍ରନ୍ଦନଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାହା ଆମ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ସେ ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବଢ଼ୁ। ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା।